إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ ملک آزادی جیسی نعمت کے ساتھ عطا فرمایا. ہمارے اس معاشرے میں بالخصوص یہاں جتنے نوجوان ہیں، چند گزارشات آپ کے سامنے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں. سادہ لفظوں میں اگر آپ پوچھیں تو یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی. آپ کے شیخ محترم موجود ہیں، ایک کتاب البدایہ والنہایہ، اس کے اندر ایک شخصیت ہے، ان کے تذکرے میں ایک چھوٹا سا عبرت آموز واقعہ نقل کیا گیا ہے. اس شخصیت کا نام عروہ بن زبیر رحمہ اللہ. یہ صحابی رسول زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيُّ زُبَيْرُ بْنُ عَوَّامٍ. ہر نبی کا ایک جگری یار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جگری یار زبیر بن عوام کو بنایا. یہ عروہ بن زبیر ملنے کے لیے جاتے ہیں. پاؤں کی پنڈلی میں ایک تکلیف اٹھتی ہے جس کی وجہ سے ان کے پاؤں کو کاٹنا پڑتا ہے. جب انہیں ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میرے کٹے ہوئے پاؤں کو ایک تھال میں لایا جاتا ہے، سامنے پیش کرو. جب لے آتے ہیں تو وہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ جملہ آپ کے لیے اور میرے لیے اگر ہم صرف ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں، دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھیں، تو ہم کس مقام پر کھڑے ہیں اپنا اندازہ ہر بندہ خود لگا سکتا ہے. میرے بارے میں آپ کیا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کا کیا انالیسس ہے، اس کو چھوڑ دیں. یہ جو دل یہاں ہے نا، یہ مجھے بتا دیتا ہے حضرت کس پانی میں ہے. تو یہ واضح ہو جاتا ہے ہر انسان کو، خوش فہمی میں کوئی نہ رہے. پاؤں کو دیکھتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ما مشیت علیک فی معصیت قط. ایک بڑا عرصہ تو میرے ساتھ رہا ہے، میں تجھ پر جاتا رہا، آتا رہا، سفر کیے، حضر میں، جہاں بھی، لیکن وہ اللہ جانتا ہے کہ میں آج تک تیرے اوپر چل کے ایک قدم بھی نافرمانی کی طرف نہیں گیا، ایک قدم بھی نافرمانی کی طرف نہیں گیا. خوشی کا موقع ہو، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کتنا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد الہی نہ رہی، جسے خوف میں تیش خدا نہ رہا. کتنا بڑا ذہین ہو، فتین ہو، عیش و عشرت آتی ہے کہتے ہیں آزادی ہے، شادی کا موقع آتا ہے کہتے ہیں مائی لائف مائی سٹائل ہے، غمی کا موقع آتا ہے اپنی مرضی کہتا ہے آپ کو جو تکلیف نہیں پہنچی ہے وہ جہاں آگ لگتی ہے حضرت وہاں پتا ہوتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے. شریعت اس چیز کا نام نہیں ہے. اللہ نے اگر مجھے اور آپ کو یہ نعمت دی ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس نعمت کا یہ ہم استعمال کریں کہ اس روئے زمین پر اللہ کی توحید کے علاوہ کسی کے آگے بھی ہم سجدہ نہ کریں، اللہ کو مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی جائے. فرقہ پرستی، اس سے ہمیں دور ہٹنا چاہیے. آپس میں ایک دوسرے کے اندر
बेहतरीन अच्छी फिजा कायम रहनी चाहिए। और इसके साथ यही उर्वा बिन जुबैर हैं, इनके साथ और भी हैं, वफियातुल आयान लेबिन खल्लिकान, उसके अंदर ये वाक्य मौजूद है कि ये 4 शख्स बैठे हैं, उर्वा बिन जुबैर हैं, मुसाब बिन जुबैर हैं और अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं। और ये 3 सहाबी के तीनों जुबैर बिन अवाम के बेटे, ये तीनों मौजूद हैं। और एक और शख्स अब्दुल मलिक बिन मरवान इनके साथ बैठे। हाँ भी आ जाओ, फनतमन्ना, आज हम तमन्ना करते, अल्लाह से दुआएं मांगे, क्या मांगते? ठीक है जी मांगो। एक ने दुआ की कि मेरी ख्वाहिश है अल्लाह अर्द हिजाज का मुझे मालिक बना दे, यानी मैं इधर का लीडर बन जाऊं। ठीक है भाई, मुबारक हो, अल्लाह ताला हरमैन शरीफैन का मुझे गवर्नर बना दे, मैं यहां दीन की खिदमत करूं। हाँ भाई, आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे क्या करे, मुझे अल्लाह ताला कूफा और बसरा का लीडर बना दे। अब्दुल मलिक बिन मरवान कहने लगा, आप दोनों ने बड़ी थोड़ी चीज पे इत्तेफाक की, मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला पूरी रूए जमीन का लीडर मुझे बना दे, वन मैन शो की हैसियत मेरी होनी चाहिए, जैसे चाहूं करता फिरूं, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक शख्स अभी भी बैठा है खामोशी से, सर झुकाए बैठा है। हाँ भाई, आपकी क्या ख्वाहिश है? कहने लगे, उर्वा आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। कहने लगे, मेरी आरज़ू और तमन्ना और ख्वाहिश ये है कि जब तक रूए जमीन पर जिंदा रहूं आलिम बाअमल बनकर रहूं। सिर्फ ये नहीं, अल्लाह ताला के दीन का लोग मेरे से इल्म हासिल करें, और जब मैं फौत हो जाऊं तो अल्लाह ताला अपनी रज़ा मेरे लिए लिख दे और जन्नत का परवाना डे ऑफ जजमेंट मुझे वो थमा दिया जाए। ये मेरी एक आरज़ू है। अब आप देखें कि वो तीनों शख्स पहले हैं, उनकी भी अपनी सोच है। तो आप इस मुआशरे में, पढ़े लिखे मुआशरे में रहते हैं, यहां जो नौजवानों में एक हवस है कि मैं आज असर के बाद, एक नौजवान कह रहा था कि जी कोई ऐसी चीज बताएं, क्योंकि हम आपके इस शहर में जिंदगी में पहली दफा है, कि जी ऐसी चीज बताएं कि जो चीज, कारोबार मेरा इतना बढ़ जाए, जो चीज चाहूं मिनट में खरीद लूं, रुकावट ना हो। यानी सिर्फ एक हवस है कि आगे बढ़ना है, कारोबार को डेवलपमेंट करना है, नहीं देखना है कि इस्लाम की सिविलाइजेशन, ट्रेडिशन, मुझे अपने इस्लाम, मेरी बाउंड्री, एक हुदूद कायम करता है, कोई परवाह नहीं है। हलाल है, हराम है, आने दो। रिश्तेदार टूटते हैं, टूटने दो। नमाज छूटती है, छूटने दो। शरीयत जाती है, जाती रहे, कोई बात नहीं है। एक हवस है, मेरे पास माल आना चाहिए, दौलत आनी चाहिए। वो मेरा साथी था, मेरे से आगे बढ़ गया है, मैंने उससे आगे बढ़ना है। अच्छा, वो मेरे रिलेटिव थे, वो मेरे से आगे बढ़ गए, मैं उनसे आगे बढ़ जाऊं। ये हवस इंसान को कभी भी कामयाबी और कामरानी के किनारे पर नहीं ले जाती, बल्कि तबाही और बर्बादी के गड्ढे में जाके उतार देती। ये हमारी गुजारिश है। ये एक छोटा सा नुक्ता है। आप जिस सोच को सोचेंगे, अल्लाह आपसे वो काम लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको खालिस, जब तक हम जिंदगी गुजारें, दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे दुरूस खुतबात को रियाकारी से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे के आप भाइयों से इस बहाने शेख साहब की इजाज़त से मुलाकात का मौका मिला। व आखिरु दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।